हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ते। ते अज की वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे रिजर्व्स एंड सरप्लस जिहड़ी एक टर्म आउंदी है। जदों आपां फंडामेंटल्स देखांगे तो ये काफ़ी बार यूज़ होणगे वर्ड्स। तो इन्हां दा मतलब की है, पहलां आपां गल कर लैंदे हां रिजर्व्स की। तो रिजर्व दे विच की हुंदा है कि जदों भी कोई कंपनी बनाई जाती है तो उदों कुछ रिजर्व फंड्स बनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो ये रिजर्व फंड्स कुछ इदां दे भी हो सकते हैं जिहड़े उन्हां वास्ते जरूरी ने बनाने, तो कुछ अपने वालों वो अपनी मर्जी के नाल भी बना सकते हैं। तो मान लो कोई एक अद्धा फंड का आप नाम इत्थे देख लें कि एक फंड बनाया एम्पलॉई बेनिफिट रिजर्व फंड, या एक बनाया कैपिटल रिडीम रिजर्व फंड। तो इदां दे किन्ने भी हो सकते हैं। ये सिर्फ आप एक एग्जाम्पल ली है। इन्हां दे विच अगे फरदर आपां नूं जाण की जरूरत नहीं हैगी। अगर किसी ने जाना तो गूगल कर सकते हैं। अपनी स्टडी दे नाल जिन्नी चीज़ रिलेटिड हैगी आपां उही गल करांगे सिर्फ। तो ये जिहड़े रिजर्व्स ने इन्हां दा फंडा की हैगा कि मान लो कोई एक रिजर्व फंड जिहड़ा बनाया है किसी एम्पलॉई जिहड़े हैगे उन्हां दे बेनीफिशियरी उन्हां वास्ते ही कि उन्हां दे बेनीफिट लई बनाया गया है, उन्हां दी वैलफेयर लई बनाया गया है। तो ये जिहड़ा रिजर्व फंड हैगा इहदे विच जिन्ना पैसा पिया है तो इसे काम वास्ते यूज़ होऊगा, पर्टिकुलर वास्ते जिहड़े काम वास्ते ये बनाया गया। इस तरह बाकी जिहड़े रिजर्व फंड्स होणगे वो जिहड़े काम वास्ते बनाए गए ने ये पैसा उत्थे ही यूज़ किया जा सकता है। ये नहीं हैगा कि इन्हां दा पैसा इस वास्ते यूज़ कर लैण जां इस वास्ते, जां कंपनी अपने किसी होर जिहड़ी उन्हां दी जरूरत हैगी है उन्होंने पूरा करने वास्ते इनू नहीं यूज़ कर सकती। ये तो हो गए रिजर्व। तो जिहड़े आ गए अपने सरप्लस, सरप्लस का मतलब की है कि कुछ फंड तो आपां ने इत्थे रिजर्व दे विच बनाते कंपनी ने। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। तो इनू किवें यूज़ करना हैगा, ये फुली डिसीजन जिहड़ा हैगा ये मैनेजमेंट का या बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स का रहिंदा इत्थे कि उन्होंने किवें यूज़ इनू करना है। तो हो सकता है कुछ पैसे वो इस रिजर्व फंड्स के विच पा देना, एक दे विच भी पा सकता है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी पा सकता है, ਜਾਂ हो सकता है किसी भी ना पाउण। मान लो उन्होंने पाते कि 100 करोड़ उन्होंने रिजर्व्स के विच पाते जिहड़े बनाए सी अलग अलग, तो बाकी जिहड़ा 400 करोड़ रह गया इनू वो सरप्लस अकाउंट जिहड़ा हैगा उन्हां दा सरप्लस दे विच पाउणगे। ये इस तरह अगे जिमें जिमें कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होंदा रहूगा यही चीज़ सेम रिपीट होंदी रहूगी। ये वधदे जाणगे तो ये भी जिहड़े हैगे वधदे जाणगे जे कंपनी इन्हां दे विच कुछ होर फंड जिहड़े हैगे ऐड करदी रहूगी। तो रिजर्व फंड का तो आपां नूं पता लग गया कि जिहड़े काम वास्ते वो बनाया है उस काम वास्ते वो यूज़ किया जा सकता है। तो सरप्लस कित्थे यूज़ किए जा सकते हैं, जिवें मान लो कंपनी ने डिविडेंड पे करना हो, जां कंपनी ने बायबैक करने होण शेयर्स, जां कंपनी ने बोनस शेयर जिहड़े हैगे वो इशू करने होण, कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करना हो, कंपनी ने किसी होर कंपनी नूं एक्वायर करना हो, जां किसी होर काम वास्ते भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये उन्हों का ही फैसला रहिंदा है। तो हुण आपां नूं पता लग गया कि रिजर्व सिर्फ जिथे यूज़ होना उत्थे ही होना, तो सरप्लस के विचों जिहड़ा फंड हैगा वो किते भी यूज़ किया जा सकता है। तो जे हुण आपां थोड़ी जी इहदी फरदर अगे देखिए कि डिविडेंड जिहड़े हैगे ने, डिविडेंड की हुंदा हैगा। तो डिविडेंड का मतलब है कि जिहड़ा भी कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया सी इहदे विचों अगर कंपनी चाहे तो वो कुछ डिविडेंड जिहड़ा हैगा वो शेयर होल्डर्स नूं दे सकती है। ये सारे शेयर होल्डर्स नूं मिलूगा जिहड़ा ये वाला है। एक मैं कल टर्म यूज़ की सीगी कि कॉमन शेयर्स, तो एक अपने प्रेफर्ड शेयर
ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ IPO ਦੇ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। AGM ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਏਬੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਏਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਏ ਕਰ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਏਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਏਬੈਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 1000 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਇਹ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ 400 ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਏਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਆਫਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬਾਏਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਟੈਂਡਰ ਆਫਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਏਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਬ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 500 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ।
ਕਿ 500 ਤੇ ਬਾਏਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਨਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ 10 ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਏਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਫਰ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ 500 ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏਬੈਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 400 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 350 ਤੇ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਸ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਗਰ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਰੂਲਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਏਬੈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ 510 ਤੇ 510 ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 500 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਏਬੈਕ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਰੇਟ 400 ਸੀਗਾ ਜਾਂ 300 ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਸੀਗਾ 500, ਅਗਰ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਫਰ ਕਰਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਆਫਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਆਫਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਫਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਪਲਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।